வாகை சூடவா. A happy and pleasant day, students. Topics to be discussed in this session: immunity, AIDS, drug addiction. Immunity, the overall ability of the immune system to fight against the disease causing organism. நோய் தடுப்பாற்றல். நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய கிருமிகளை சந்திச்சுட்டு இருக்கோம். வெளியே போகும்பொழுது தூசி, மாசு இதெல்லாம் படும்பொழுது அதோட கலந்து கிருமிகளும் வருது. அந்த கிருமிகள் எல்லாமே நம்ம உடம்புல நோயை ஏற்படுத்துறது இல்லை. சில கிருமிகள் மட்டும்தான் நோயை ஏற்படுத்துது. அப்போ நம்ம உடம்புல என்ன நமக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம். அந்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமை நம்ம இம்யூனிட்டி பவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் 2 types: innate immunity, acquired immunity. What is immunity? A series of defense that involve non-specific and specific attacks on disease-causing agents. Disease-causing agents are pathogen. It's called immunity. Pathogen, any disease-causing microorganism is called pathogen. That microorganism may be a bacteria, virus, fungi, protozoan. First, you have to learn the 2 concepts. In our body, self-antigen is present. So, what is self-antigen? Name tag proteins on the surface of a person's own body cells. நம்ம பாடிக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய செல் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீன் சர்ஃபேஸ் சப்ஸ்டன்சஸை நம்ம செல்ஃப் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாட் ஆர் செல்ஃப் ஆன்டிஜன்? நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சுயமான செல்களில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜனை நம்ம செல்ஃப் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாட் ஆர் ஃபாரின் ஆன்டிஜன்? ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆன் the surface of a pathogen which trigger an immune response is called it as foreign antigen. There are 2 types of antigen: self antigen, foreign antigen. Self antigen present in our body itself. Foreign antigen, it's a foreign molecule which is coming outside of the body. Immunity. There are 2 types of immunity: innate immunity, adaptive immunity. Innate immunity, we are going to discuss about anatomical barrier, physiological barrier, phagocytic barrier, inflammatory barrier. In adaptive immunity, there are 2 types of adaptive immunity: active immunity, passive immunity. Active adaptive immunity are 2 types: natural immunity, artificial immunity. As such as adaptive passive immunity is also 2 types: adaptive passive natural immunity, adaptive passive artificial immunity. Once again I repeat, adaptive immunity differentiated into active and passive. Active is of 2 types: natural immunity, artificial immunity. As such as passive is of 2 types: natural immunity and artificial immunity. Innate immune system, made of defenses against infection that can be activated immediately once a pathogen attack. நம்ம பாடியில் ஒரு pathogen attack ஆகும்போது first line defense mechanism இருக்கிறது innate immune system. Essentially a bunch of barriers that work to keep viruses, bacteria, parasite and other foreign particles out of the body. So bunch of barriers என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக innate immunityல bunch of barriers இருக்குது. அந்த barriers யாரை நம்ம உடம்புல இருந்து வெளியே தள்ளும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே புகக்கூடிய பேத்தோஜன்ஸான வைரஸ், பாக்டீரியா, பேரசைட்ஸை வெளியே தள்ளும். அது மட்டும் இல்லாமல் it also works to limit their ability to move and spread throughout the body. என்ன பண்ணோன்னா உள்ள நுழையக்கூடிய கிருமிகளோட அந்த ஸ்ப்ரெடிங் கெப்பாசிட்டியை கம்மி பண்ணி விடுறது innate immune systemல இருக்கக்கூடிய பேரியர்ஸ். innate immunityல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது anatomical barrier. anatomical barrierல ஸ்கின் அண்ட் மியூக்கஸ் மெம்பரேன் 2 பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கின். ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய epidermis, it acts as a mechanical barrier. It retards the entry of microorganism. உள்ள வரக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கனிசமோட என்ட்ரி பாயிண்ட்டையே தடுக்கிறவங்க யாருன்னா ஸ்கின். மியூக்கஸ் மெம்பரேன், நம்ம பாடியில் எங்கெல்லாம் மியூக்கஸ் மெம்பரேன் இருக்கு சொல்லும்பொழுது நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட், டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட், யூரோ ஜெனிட்டல் ட்ராக்ட். ஸோ இந்த ட்ராக்டில் இருக்கக்கூடிய மியூக்கஸ் மெம்பரேன் எக்ஸ்பல்ஸ் அவுட் த ஃபாரின் ஆன்டிஜன். உள்ள நுழையக்கூடிய ஃபாரின் ஆன்டிஜனை இந்த கோழை படலம் உட்புகாமல் தடுக்குது. innate immunityல நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது physiological barrier. ஃபர்ஸ்ட் physiological barrierல நம்ம பார்க்க போகிறது body heat, body temperature, fever response. It stops the growth of microorganism. ஒரு pathogen நம்ம உடம்புக்குள்ள நுழையும் பொழுது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய
வாரியர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பேத்தோஜனை எதிர்த்து போராடுறாங்க. அப்படி அந்த வாரியர்ஸ் பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டி செல்ஸ் அந்த பேத்தோஜன்ஸை எதிர்த்து போராடும் பொழுது பாடியோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், காய்ச்சல் அடிக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசமால் ஸ்ப்ரெட் ஆக முடியாது, பரவலை தடுக்கும். So fever response is good one. It is actually a physiological barrier. Acidic environment. இந்த acidic environment நம்மளோட உடல்ல ஸ்டமக்ல HCl செக்ரீட் ஆகுது. நம்ம உணவு மூலமா உட்கொள்ளக்கூடிய அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசமை வயிற்றுக்குள்ள இருந்து போகாம தடுக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்றது ஸ்டமக்ல சுரக்கக்கூடிய HCl acidic environment. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது கெமிக்கல் மீடியேட்டர்ஸ். இந்த கெமிக்கல் மீடியேட்டர்ஸ்ல ரெண்டு கான்செப்ட் பார்க்க போறோம். லைசோசைம், இன்டர்ஃபெரான். லைசோசைம் அப்படின்ற கெமிக்கல் மீடியேட்டர் எங்க இருந்து சுரக்குது? லைசோசைம்ன்றது என்சைம். எங்க இருந்து சுரக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியர் அண்ட் சலைவா, கண்ணீர்லையும் உமிழ்நீர்லையும் சுரக்குது. இந்த லைசோசைமோட பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியல் செல் வாலோட அந்த கவர், தட் மீன்ஸ் பாக்டீரியாவோட செல் வாலை க்ளீவ் பண்ணி விட்டுடுது. நமக்கு எப்படி ஸ்கின் ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி பாக்டீரியாவுக்கு செல் வால் முக்கியம். அந்த செல் வாலை க்ளீவ் பண்ணுறது இந்த லைசோசைம் அப்படின்ற என்சைம். இன்டர்ஃபெரான், செகண்ட் கெமிக்கல் மீடியேட்டர் இன்டர்ஃபெரான். இன்டர்ஃபெரான் அப்படின்றது ஆன்டி வைரல் புரோட்டீன். ஒரு வைரஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளே நுழையும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு WBCயை இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். அப்போ அந்த இன்ஃபெக்டட் WBC என்ன சுரக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி வைரல் புரோட்டீன் இன்டர்ஃபெரானை சுரக்கும். இந்த ஆன்டி வைரல் புரோட்டீன் இன்டர்ஃபெரான் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த அன்இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம பேரியர் பார்க்க போகிறது இன்ஃப்ளமேட்ரி பேரியர். நம்ம இன்ஃப்ளமேட்ரி பேரியர் எங்கேயாவது டிஷ்யூ இன்ஜுரி ஆகும்போது இல்லை எங்கேயாவது இடிச்சுக்கும்பொழுது என்ன மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ்லாம் நம்ம பாடி கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்னஸ், ஸ்வெல்லிங், பெயின், ரைட்? அப்போ எங்கேயாவது ஒரு சின்ன கீறல் ஏற்படும்பொழுது டிஷ்யூ டேமேஜ் ஆகும்பொழுது அந்த கீறல்கள் வழியாக பாக்டீரியா உள்ளே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அப்போ எப்படி நம்ம பாடி அதை தற்காத்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா see to the picture. ஒரு சின்ன நைஃப்பில் கீறுற மாதிரி பிக்சர் இருக்குது, அது வழியாக பாக்டீரியா வருது. அதை எப்படி நம்ம பாடி தடுத்து நிறுத்துது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த இடத்துல கீறல் படக்கூடிய இடத்துல டேமேஜ்டு செல்ஸ் வந்து என்ன சிக்னல்ஸை உருவாக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டமின், கைனின், புரோஸ்டாகிளாண்டின், லியூட்ரின்ஸ், சைட்டோகைன்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய கெமிக்கல் அலார்ம் சிக்னல்ஸை உற்பத்தி பண்ணும். இந்த கெமிக்கல் அலார்ம் சிக்னல்ஸை ப்ளூ டாட்டில் இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்கும். அப்போ இந்த கெமிக்கல் அலார்ம் சிக்னல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வரக்கூடிய பாக்டீரியாவை தடுத்து நிறுத்தும். இதுதான் இன்ஃப்ளமேட்ரி பேரியர். நெக்ஸ்ட் ஃபேகோசைட்டோசிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேகோசைட்ஸ் ஆர் சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் த இம்யூன் சிஸ்டம். ஃபேகோசைட்டோசிஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்க ஃபேகோசைட்ஸ். ஃபைகோசைட்டாசிஸ் அப்படின்றது ப்ராசஸ், செல் விழுங்குதல், செல் ஹீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஃபேகோசைட்டோசிஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸை இன்வால்வ் ஆகிறவங்க ஃபேகோசைட்ஸ். ஃபேகோசைட்ஸ் ஆர் த சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் த இம்யூன் சிஸ்டம். இவங்க என்ன இம்யூனிட்டியை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா இன்னேட் இம்யூனிட்டி. Phagocytes are responsible for swallowing, killing, digesting the invading microbes. The process of swallowing microbes is called it as phagocytosis. See to the picture. This is a phagocytic cell. Pseudopodia அப்படின கூடிய false leg மாதிரியான ஒரு appearance ஏற்படுது. அப்ப அதுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னா pathogen engulf பண்ணது விழுங்குது. அந்த pathogen அந்த செல்லுக்குள்ள போகுது. அந்த செல்ல வாக்யூல்குள்ள போனோனையும் என்ன ஆகுது, டைஜஸ்ட் ஆகி செல்லுலார் டிப்ரிஸா வெளித்தள்ளப்படுது. இதுதான் உணவு விழுங்குதல், ஃபேகோசைட்டோசிஸ், உணவு விழுங்குதல் அப்படின்ற நிகழ்ச்சின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி. As I told you before, adaptive immunity is of two types: naturally occurred immunity, artificially occurred immunity. Naturally acquired immunity, active and passive. Naturally occurred immunityல ஆக்டிவ்ல நேச்சுரலி ஆன்டிஜன் என்டர் ஆகிறது மூலமா நம்ம ஆன்டிபாடி ட்ரிகர் ஆச்சுன்னா அதில் நேச்சுரலி அக்கர்ட் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம். இயற்கையாகவே ஒரு நோய் கிருமி நம்ம உடம்புக்குள்ளே நுழைஞ்சி நம்மளோட ஆன்டிபாடியவோ இல்லாட்டி ஸ்பெஷலைஸ்டு லிம்போசைட்ஸையோ தூண்டி விடும்பொழுது வரக்கூடிய இம்யூனிட்டி நேச்சுரலி அக்வயர்ட் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி. செகண்ட், நேச்சுரலி அக்வயர்ட் பாசிவ் இம்யூனிட்டி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலி ஃபியூ ஆன்டிபாடிஸ் பாஸ் ஃப்ரம் த மதர் டு த ஃபீட்டஸ். தாய்கிட்ட இருந்து கருவுக்கு பிளாசண்டா மூலமாக போகும். அதை நேச்சுரலி அக்கர்ட் பாசிவ் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
இப்போ அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டியில் செகண்ட் டைப் ஆர்டிஃபிஷியலி அக்கர்ட் இம்யூனிட்டி. இந்த ஆர்டிஃபிஷியலி அக்கர்ட் இம்யூனிட்டி ஆல்சோ டூ டைப்ஸ், ஆக்டிவ், பாசிவ். Artificially acquired active immunity ல antigens are introduced in the form of vaccine. ஃபர்ஸ்ட் டைப்பில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், நேச்சுரலாக ஒரு கிருமி வந்து ஆன்டிபாடி ட்ரிகர் ஆகிறத நம்ம நேச்சுரல் ஆக்டிவ்னு சொன்னோம். அப்போ இங்கே ஆர்டிஃபிஷியல் அக்கர்டில் கிருமி ஆன்டிஜன் நுழையாது, அதுக்கு பதிலாக வேக்சின் மூலமாக டெட் அண்ட் வீக்கன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் செலுத்தப்படும் பாடிக்குள்ளே. அப்போ என்ன ஆகும், இட் ட்ரிகர்ஸ் த இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். அதனால் இதை ஆர்டிஃபிஷியலி அக்கர்ட் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆர்டிஃபிஷியலி அக்கர்ட் பாசிவ் இம்யூனிட்டியில் பெர்ஃபார்ம்டு ஆன்டிபாடிஸை இம்யூன் சிரம் மூலமாக யாருக்கு இல்லையோ அவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக செலுத்துறத passive immunity அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ adaptive immunity is of two types, naturally acquired immunity, artificially acquired immunity. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது immunocomponents. adaptive immunityயோட immunological components நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் humoral mediated immunity, cell mediated immunity. First humoral mediated immunity. இதில் என்ன மெக்கானிசம் செயல்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லலாம். ஹியூமரல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியை ரத்தம் சார்ந்த நோய் தடுப்பாற்றல் ஆர் ரத்த வழி நோய் தடுப்பாற்றல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் என்ன மெக்கானிசம் சொன்ன, ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட். செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியை செல் வழி நோய் தடுப்பாற்றல் சொல்லலாம். இதில் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி மெக்கானிசம் ஒர்க் ஆகுது. இதில் ஹியூமரல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியில் என்ன செல் டைப்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி லிம்போசைட்ஸ். செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியில் என்ன செல் டைப் இன்க்ளூட் ஆகும்னா டி லிம்போசைட்ஸ். ஹியூமரல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியில் மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி லிம்போசைட்ஸ் ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் இம்யூனோகுளோபின்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அது சீரமில் சர்க்குலேட் ஆகும். அப்போ வாட் அபவுட் த செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி? செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியில் மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் டைரக்ட் செல் டு செல் கான்டாக்ட் மூலமாக நடக்கும். ஹியூமரல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியோட பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி டிஃபென்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் பேத்தோஜன், அதாவது ரத்தம் வழி நோய் தடைக்காப்புன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் பேத்தோஜனை, எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் பாக்டீரியாவை, சர்க்குலேட்டிங் வைரஸை தடுத்து நிறுத்துறவங்க ஹியூமரல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி. செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி இஸ் எ பிரைமரி டிஃபென்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் இன்ட்ரா செல்லுலார் பேத்தோஜன், அதாவது செல்லுக்குள்ளே நுழையக்கூடிய பேத்தோஜனை தடுத்து நிறுத்துறவங்க செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி. ஈவன் வைரஸஸ் அண்ட் ஃபங்கை, ஈவன் டியூமர் செல்ஸை கூட, டியூமர் ஆன்டிஜனை கூட தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய பவர் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டிக்கு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டிப்பிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆன்டிபாடி immunoglobulin. It's actually a typical structure of antibody molecule immunoglobulin. இதில் பிக்சர் பேஸ்ட் கொஷின் வரதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ நீங்கள் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்டிபாடியில் 4 பாலிபெப்டைட் செயின் இருக்குது. 1 2 3 4, அதாவது 2 pairs ஆஃப் பாலிபெப்டைட் செயின் இருக்குது. அதில் Y ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த 2 செயினை ஹெவி செயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Y செயினோட ஹெட்டில் பாருங்கள், அந்த வி ஷேப் பார்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த 2 செயினை லைட் செயின் சொல்கிறோம். Y செயினோட அந்த கண்டினியூஸ் பார்ட்டை ஹெவி செயின் சொல்கிறோம். அதுக்கு 2 பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட்டை, ஒரு குட்டி பார்ட் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, see to the picture, இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் செயின் சொல்கிறோம். இந்த லைட் செயினையும் ஹெவி செயினையும் கனெக்ட் பண்ணுறவங்க டைசல்ஃபைட் பிரிட்ஜ். அதே மாதிரி இந்த 2 ஹெவி செயினையும் கனெக்ட் பண்ணுறவங்க டைசல்ஃபைட் பிரிட்ஜ். 2 லைட் செயின் அண்ட் ஹெவி செயினையும் கனெக்ட் பண்ணுறவங்க டைசல்ஃபைட் பிரிட்ஜ் தான். 2 ஹெவி செயினையும் கனெக்ட் பண்ணுறவங்க டைசல்ஃபைட் பிரிட்ஜ் தான். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாலிபெப்டைடோட 2 ரீஜன்ஸ். இந்த Y ஷேப்போட டாப்பில் இருக்கிறது வேரியபிள் ரீஜன்ஸ், இந்த Y ஷேப்போட டெயில் பார்ட்டில் இருக்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ரீஜன். இப்போ டாப்பில் பாருங்கள், பிக்சரில் பாருங்கள், வேரியபிள் ரீஜன் ஆஃப் ஹெவி செயின், அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிறது வேரியபிள் ரீஜன் ஆஃப் லைட் செயின். அதே மாதிரி ஒய்யோட டெயில் பகுதியில் பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட் ரீஜன் ஆஃப் ஹெவி செயின். அதே மாதிரி ஒய்யோட லைட் செயினில் சைடில் பாருங்கள் வேரியபிள் ரீஜன் ஆஃப் த லைட் செயின். இந்த பார்ட்ஸ்லாம் எதுக்காக உங்களுக்கு பார்க்க சொல்கிறேன், நோட் பண்ண சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் பேஸ்ட் கொஷினில் வரும்போது கண்டிப்பாக ABCD அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்து அதை உங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி பார்ட்ஸ் லேபிளிங்கை நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கும்போது ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும். திருப்பி ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்துடலாம். இதில் ஆன்டிபாடியை பொறுத்த வரைக்கும், இம்யூனோகுளோபுலினை பொறுத்த வரைக்கும் 4 பாலிபெப்டைட் செயின், 2 pairs ஆஃப் பாலிபெப்டைட் செயின் இருக்குது. அதில் 2 ஹெவி செயின், 2 லைட் செயின்,
ஹெவி செயின் லைட் செயின் ரெண்டு ஹெவி செயினை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பிரிட்ஜை டைசல்ஃபைட் பாண்ட் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் ரெண்டு ரீஜன் இருக்குது. ஒய் ஷேப்போட டாப்பில் இருக்கிறது வேரியபிள் ரீஜன், ஒய் ஷேப்போட பாட்டமில் இருக்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ரீஜன். ஒய் ஷேப் ரீஜனில் ரெண்டு ரீஜன் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹெட் பார்ட்டை வி ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டை நம்ம ஃபேப் சொல்கிறோம். அந்த ஒய் ஷேப்போட டெய்ல் எண்ட் பார்ட்டை எஃப்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்ரிவேஷன் ஆஃப் ஃபேப் fragment of antigen binding site. Abbreviation of FAB fragment of antigen binding site. FC ஓட full form fragment of crystallized region. Fragment of crystallized region. இப்போ ஒரு foreign antigen next picture B பாருங்க, ஒரு foreign antigen வருது. அந்த foreign antigen வரும்போது அந்த பிக்சரில் இருக்கக்கூடிய ஹெவி செயினையும் லைட் செயினோட பார்ட் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஹெவி செயின் அண்ட் லைட் செயின். see to the picture B. அப்போ ஒரு ஆன்டிஜன் வரும்பொழுது இந்த ஆன்டிபாடியில் பைண்ட் ஆகுது. a part of antibody which binds to the antigen is called it as paratope. அந்த டேர்ம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. a part of antibody which binds to the antigen is called it as paratope. And then a part of antigen which is binds with the paratope is called it as epitope. Epitope, paratope, ரெண்டு term. A part of antibody, see to the picture, a part of antibody which binds to the antigen is called it as paratope. Antigenic part which binds to the paratope is called it as epitope. Allergy. What is allergy? It is the exaggerated response of the immune system to certain antigen present in the environment. For example, சில பேருக்கு சீ ஃபுட் ஒத்துக்காது, சில பேருக்கு போலன் கிரெயின் ஸ்மெல் பண்ணாலே கண்டினியூஸ் ஸ்னீஸ் வரும், சில பேருக்கு நார்மலாக ஒரு டஸ்ட்டு போலன் வந்தாலே இல்லை அனிமல் டேண்டர் வந்தாலே ஃபர் வந்தாலே உடம்புல படும்பொழுது ஸ்கின் வந்து இச் ஆகும், ரைட்? ஸோ அதை தான் நம்ம அலர்ஜின்னு சொல்கிறோம். இந்த அலர்ஜியை ஏற்படுத்தக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம அலர்ஜன் சொல்லுவோம். A substance causing immune response is called it as allergen. Example, mites in dust, pollen, animal dander, fur. இந்த அலர்ஜியை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆன்டிபாடி யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா IgE, இம்யூனோகுளோபுலின் E டைப். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆன்டிபாடியோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த ஆன்டிபாடியில் ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கும்போது சில டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பாடியில் பேசிக்காக 5 டைப்ஸ் ஆஃப் இம்யூனோகுளோபுலின் இருக்குது. IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. These are the 5 types of immunoglobulin. அதில் எந்த இம்யூனோகுளோபுலின் நமக்கு அலர்ஜியை ஏற்படுத்துதுன்னா IgE. IgE stands for Ig immunoglobulin epsilon. The antibodies produced in response to the allergens are of IgE type. அப்போ என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா sneezing, watery eyes, running nose, difficulty in breathing, etc. Allergy. Allergy is due to the release of chemicals. அப்போ அவங்களோட பாடியில் அலர்ஜி வரும்போது என்ன கெமிக்கல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டமின், செரட்டோனின் ஃப்ரம் மாஸ்ட் செல்ஸ். என்ன கெமிக்கல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்? ஹிஸ்டமின், செரட்டோனின் ஃப்ரம் மாஸ்ட் செல். பர்சனுக்கு அலர்ஜி இருக்குது எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு டிட்டர்மைன் த காஸ் ஆஃப் அலர்ஜி த பேஷண்ட் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு ஆர் இன்ஜெக்டட் வித் எ வெரி ஸ்மால் டோஸ் ஆஃப் பாசிபிள் அலர்ஜன்ஸ். அலர்ஜன்ஸை ரொம்ப சின்ன டோஸாக இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக ஏற்றுவாங்க. ஸோ அலர்ஜி இருக்கா இல்லையான்னு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டிட்டர்மினேஷன் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆட்டோ இம்யூனிட்டி. ஹியர் டியூ டு ஜெனட்டிக் ஆர் அன்னோன் ரீசன்ஸ் நம்மளோட பாடியில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 2 ஆன்டிஜன் நம்ம பாடிக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜன் செல்ஃப் ஆன்டிஜன், வெளியிலேருந்து அயல் பொருட்களாக வர்றது நான் செல்ஃப் ஆன்டிஜன் பார்த்தோம். நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் ஆன்டிஜன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்ஸை நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டமே போய் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதுதான் ஆட்டோ இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம். டியூ டு ஜெனட்டிக் ஆர் அதர் அன்னோன் ரீசன்ஸ் பாடி அட்டாக் செல்ஃப் செல்ஸ், இட் ரிசல்ட்ஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ். அதாவது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் நம்மளோட செல்ஃப் ஆன்டிஜனையே அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதை நம்ம ஆட்டோ இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆட்டோ இம்யூனிட்டிக்கு ருமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ருமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய தின் மெம்ப்ரேனை இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் போய் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அப்போ அவங்களோட ஜாயின்ஸ், see to the picture, அவங்களோட ஜாயின்ஸில் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்? பெயின், ஸ்வெல்லிங், ரெட்னஸ் அந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். அதுதான் ருமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டிஸ். ருமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் மாதிரி இல்லாமல் இன்னொரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணுன்னா பெர்னிஷியஸ் அனிமியா அண்ட் கிரேவ்ஸ் டிசீஸ்.
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எய்ட்ஸ், அக்வயர்ட் இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி சிண்ட்ரோம், பெறப்பட்ட நோய் தடுப்பாற்றல் குறைப்பு நோய். எய்ட்ஸ் பெறப்பட்ட நோய் தடுப்பாற்றல் குறைப்பு நோய். எய்ட்ஸ் அக்வயர்ட் இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி சிண்ட்ரோம். அப்போ எய்ட்ஸ்னா என்ன? ஹெச்ஐவி டஸ் நாட் ஸ்ப்ரெட் மியர் டச் ஆர் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட். ஒருத்தரை தொடுறது மூலமாகவோ அவங்களோட கை குலுக்கிறது மூலமாகவோ கண்டிப்பாக எய்ட்ஸ் பரவாது, ஹெச்ஐவி வைரஸ் பரவாது. இட்ஸ் ஸ்ப்ரெட்ஸ். அப்படி எப்படி பரவும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி த்ரூ த பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் மூலமாக தான். அப்போ ஒருத்தங்களுக்கு ஹெச்ஐவி வைரஸ் உடம்புக்குள்ளே நுழையும் பொழுது என்ன பீரியடில் அவங்களுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் வரும், டைம் லேக் பீரியட் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபியூ மந்த்ஸ் டு மெனி இயர்ஸ், ஈவன் 5 to 10 years வரைக்கும் கூட அந்த டைம் லேக் பீரியட் இருக்கலாம் பிட்வீன் த இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் சிம்டம்ஸ். இப்போ ஒரு ஹெச்ஐவி வைரஸ் உடலுக்குள்ளே நுழைஞ்சிருச்சு. அப்போ உடலுக்குள்ளே நுழைஞ்சோனையும் எங்கே போய் ஹோஸ்டோட எந்த பார்ட்டை போய் அட்டாக் பண்ணணும்? மேக்ரோஃபேஜஸ். மேக்ரோஃபேஜஸ் ஆக்ட் அஸ் அ ஹெச்ஐவி ஃபேக்ட்ரி. அப்போ நமக்கே தெரியும் ஹெச்ஐவியில் என்ன இருக்குன்னா ஆர்என்ஏ இஸ் அ ஜினோம், ரைட்? அப்போ அந்த ஆர்என்ஏ ஜினோம் உடம்புக்குள்ளே நுழைஞ்சோனே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரல் டிஎன்ஏவாக மாறிடும். வைரல் RNA is converted into viral DNA. அப்போ தன்னோட ஆர்என்ஏவை வைரல் டிஎன்ஏவா எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுது? ஹெச்ஐவி வைரஸ்ன்றது ஒரு கிளவர் வைரஸ். அது என்ன பண்ணும்? உள்ள நுழைஞ்சோனையும் தன்னோட ஆர்என்ஏவை நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ மாதிரி மாற்ற ஆரம்பிக்கும். அப்போ அதுக்கு மாற்றுறதுக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி, எது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படின்ற என்சைம் தான் யூஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறமா அந்த வைரல் டிஎன்ஏ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி டு த பிக்சர். இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள், வைரல் ஆர்என்ஏ உள்ளே வருது. உள்ளே வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா வைரல் டிஎன்ஏவாக மாறுது. அப்போ இந்த வைரல் ஆர்என்ஏ வைரல் டிஎன்ஏவாக மாறுறதுக்கு ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படின்ற என்சைம் தேவைப்படுது. அப்போ அந்த வைரல் டிஎன்ஏ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஸ்டில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவோட இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கும். அதுக்கப்புறமா தனக்கு தேவையான நியூ வைரஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நியூ வைரஸஸாக இன்ஃபெக்ட் ஆகி வெளியே வந்து ஓஸ்டோட மற்ற செல்களை போய் இன்ஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அப்போ முக்கியமாக எந்த செல்லை போய் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஹெல்பர் செல்ஸ். நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டிக்கு முக்கியமான காரணமே டி ஹெல்பர் செல்ஸ். அந்த டி ஹெல்பர் செல்ஸ் ஒன்றா செயலிழக்கும்பொழுது பாடியோட இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாகுது. அதனால தான் அந்த பெறப்பட்ட நோய் தடுப்பாற்றல் குறைப்பு நோய் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் என்ன ஆச்சு, வைரஸ் உள்ள நுழைஞ்சது ஓஸ் பாடிக்குள்ளே. நுழையும் போது அதோட வைரல் ஆர்என்ஏ என்னவா மாச்சு, நம்ம உடம்புக்குள்ளே நுழைஞ்சோனையுமே புத்திசாலித்தனமாக வைரல் டிஎன்ஏவாக மாறிடுச்சு. அப்படி மாறுறதுக்கு என்ன என்சைம் தேவைப்படுச்சுன்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படின்ற என்சைம் தேவைப்படுச்சு. அந்த வைரல் டிஎன்ஏ நம்ம ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவோட இன்கார்பரேட் ஆகி தன்னோட ஆர்என்ஏ பார்ட்டிகல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி கட்டளையிடும். அப்போ தன்னோட வைரல் பார்ட்டிகல்ஸை உற்பத்தி பண்ணி நியூ வைரஸாக வெளியே மாறி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓஸ் செல்லை தாக்க ஆரம்பிக்கும். இதான் ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரெட்ரோ வைரஸ். ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரெட்ரோ வைரஸை பிக்சர் பேஸ் கொஷினில் எதிர்பார்க்கலாம். அப்போ ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரெட்ரோ வைரஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள், இப்போ நான் ஆரோ மார்க் கொடுக்குறேன் இல்லையா, வைரல் ஆர்என்ஏ. இந்த வைரல் ஆர்என்ஏல ஏவாகவும் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் ஆஃப் பியாகவும் அண்ட் தென் வைரல் டிஎன்ஏவை சியாகவும் இன்கார்பரேட்டட் இதை வந்து அடுத்த ஆப்ஷனாகவும் இந்த மாதிரி பிக்சர் பேஸில் கேட்டினா ஃபஸ்ட்டு நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான். பிக்சர் பேஸ்ட் கேட்கும்போது ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க, ஏபிசிடி அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸை கண்டுபிடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த ஆப்ஷனை உங்களோட கொடுக்கப்பட்ட ஆப்ஷனோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்து கண்டுபிடிங்க. எடுத்தோடனே ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். பிக்சரில் இருக்கக்கூடிய ஏபிசிடியை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஆப்ஷன்ஸை பார்க்குறது ஈஸியான விஷயமா இருக்கும். நெக்ஸ்ட், எய்ட்ஸ் அக்கர்ட் இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி சிண்ட்ரோம். HIV infected persons suffer from infection like mycobacterium, virus, fungi and parasites like டோக்ஸோபிளாசோமா. அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக் டிசீசஸ் அதிகமாக இருக்கும். பெறப்பட்ட நோய் தடுப்பாற்றல் குறைப்பு நோய் சொல்லிட்டேன். அவங்களோட இம்யூனிட்டி ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறதுனால எந்த மாதிரியான டிசீஸ் உள்ளே வந்தாலுமே டக்குன்னு அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணும். அப்போ ஈஸியாக அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான டிசீஸ்லாம் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்கோபாக்டீரியம். அது மட்டும் இல்லாமல் டியூபர்குலோசிஸ் அதிகமாக இன்ஃபெக்ட் ஆகிறது HIV பர்சன்ஸை தான். அது மட்டும் இல்லாமல் டாக்ஸோபிளாஸ்மா அப்படின்ற கூடிய டிசீஸும் பாரசைட்ஸும் இவங்களுக்கு ஈஸியாக அட்டாக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டயக்னோசிஸ். இதில் டயக்னோசிஸ் ப்ராசஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிசா டெஸ்ட், என்சைம் லிங்க்டு இம்யூனோசார்பன்ட் அஸ்ஸே டெஸ்ட். இட்ஸ் ஆக்சுவலி எ ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட். அப்போ கன்ஃபர்மேட்டரி டெஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெஸ்டர்ன் பிளாட் டெஸ்ட். ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட்டு எலிசா டெஸ்ட், என்சைம் லிங்க்டு இம்யூனோசார்பன்ட் அஸ்ஸே. செகண்ட் கன்ஃபார்மாக அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் வெஸ்டர்ன் பிளாட் கன்ஃபர்மேட்டரி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா, ஆன்டிவைரல் ட்ரக் பார்ஷியலாக எஃபெக்ட் பண்ணும், பட் தே கேன் ஒன்லி ப்ரோலாங் த லைஃப் ஆஃப் பேஷண்ட். ப்ரோலாங்கிட்டிவிட்டி
அதாவது நம்மளோட ஆயுட்காலத்தை கொஞ்சம் இந்த ஆன்டி ரெட்ரோ வைரல் ட்ரக் எடுத்துக்கிறதுனால நீட்டிக்கலாமே தவிர HIV வைரஸ்க்கு எந்த க்யூரும் இது வரைக்கும் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ட்ரக் அடிக்ஷன். நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது ட்ரக் அடிக்ஷன். What is drug addiction? Drug addiction is a chronic brain disease. What is drug addiction? It is a chronic brain disease. It is characterized by compulsive at time, uncontrollable drug craving, seeking and use of that persist even it causes severe side effects. என்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஏற்படுத்தினாலும் என்ன கான்சிக்வன்சஸ் பின் விளைவுகள் அதிகமாக இருந்தால் கூட அந்த ட்ரக் அடிக்ட் ஆனவங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் காவிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த ட்ரக்கை கன்சியூம் பண்ணுறோம் அப்படின்ற கூடிய சென்சேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த யூஸும் வந்து பர்சிஸ்டாக இருக்கும். இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ட்ரக் அடிக்ஷன், போதைக்கு அடிமையாதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பீப்புள் டேக் ட்ரக்ஸ், தே சேஞ்ச் த வே தே ஃபீல், திங்க் ஆர் பிஹேவ். அவங்களோட நடவடிக்கையில் பிஹேவியரில் நிறைய மாற்றங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் இந்த சப்ஸ்டன்சஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சைக்கோ ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரக்ஸில் எதெல்லாம் கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால் ட்ரக் தான், டொபேக்கோ, நேச்சுரல் அண்ட் மேனுஃபேக்சர் ட்ரக்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்மில் நமக்கு ட்ரக் அப்யூஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு. கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். இந்த மாதிரி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் டேபிள் நீங்கள் வந்து ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிறது நல்லது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்ன பண்ணலான்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அடுத்த ஸ்லைட் நான் உங்களுக்கு மூவ் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி டேப்லர் காலம் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிட்டு டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ், எக்ஸாம்பிள், அதோட எஃபெக்ட் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கிறது மூலமாக உங்களுக்கு எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸியாக ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரக்கில் நார்கோட்டிக் பார்க்க போகிறோம். கொக்கைன், ஆலுசினேஜன், ஹெனலண்ட், ஆம்பிட்டமைன், கேனபயோஸ். இதில் நார்கோட்டிக் ஈவன் டேர்ம்ட் அஸ் ஓபியாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹெராயின், மார்ஃபைன் அப்படின்றது நார்கோட்டிக் ட்ரக்ல தான் வரும். கொக்கைன்றது ஸ்ட்ராங் ஸ்டிமுலன்ட் சொல்லுவோம், ரீக்ரியேஷனல் ட்ரக் சொல்லுவோம். இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக வெயினில் செலுத்திக்கக்கூடிய ட்ரக் தான் கொக்கைன். ஆலுசினோஜன் தமிழில் நம்ம சொன்னோன்னா அழகான வார்த்தை மாயை. அவங்களுக்கு பெர்செப்ஷன் இருக்கும், யாருமே அங்கே இருக்க மாட்டாங்க, பட் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஆடிபிள் பெர்செப்ஷன் சொல்லுவோம். யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி இருப்பாங்க, அதை விஷுவல் பெர்செப்ஷன் மாயை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆலுசினேஜன், தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஆலுசினேஜன். இந்த ஆலுசினேஜனில் எந்த ட்ரக்லாம் யூஸ் ஆகுது, அதாவது எந்த ட்ரக்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் இந்த ஆலுசினேஜனாக இதுவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா LSD, PCP இந்த மாதிரியான ட்ரக். ஹினலண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் சால்வெண்ட் இந்த ஃபார்மில் ஹினலண்டா நெயில் பாலிஷ், கேசோலின் மாதிரியான சப்ஸ்டன்சஸ் கூட உயிருக்கு ஆபத்தை தரக்கூடியதை வந்து ட்ரக் அப்யூஸாக எடுத்துக்கிறாங்க. ஆம்பிட்டமைன்றது பூஸ்ட் ஆல்டர்னஸ், இன்க்ரீசஸ் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். ஒரு தற்காலிகமாக அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க, ஆனால் கண்டிப்பாக அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ட்ரக்கை ஆம்பிட்டமைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது கேனபயாஸ் சட்டைவா அப்படின்றது மாரிஜுன்னாவா யூஸ் ஆகுது. அதாவது லீகலைஸ்டாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்கோ ஆக்டிவ் எஃபெக்ட்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க டாக்டரே. பட் அதை இல்லீகலாக யூஸ் பண்ணும்பொழுது தான் பாடியில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பார்ட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகுது. அதை தான் நம்ம ட்ரக் அப்யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ல டைப் ஆஃப் ட்ரக், அதோட எக்ஸாம்பிள், அதோட எஃபெக்ட். டைப் ஆஃப் ட்ரக்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது செடேட்டிவ், ட்ரான்க்ளூசர்ஸ். செடேட்டிவ் அப்படின்றது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமை ஸ்லோ பண்ணி விடுறது. ட்ரான்க்ளூசர்ஸ் அப்படின்றது டிப்ரெசண்ட்டாக யூஸ் ஆகுறது. ஸோ செடேட்டிவ் ட்ரான்ஸ்க்ளூசராக எதை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பார்பிட்ரேட்ஸ், பென்சாடையசபைன் அப்படின்ற கூடிய 2 எக்ஸாம்பிளான ட்ரக்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ அதோட எஃபெக்ட் என்ன இருக்கும்? இட் டிப்ரெஸ் த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆக்டிவிட்டி, கிவ் ஃபீலிங் ஆஃப் காம்னஸ், ரிலாக்ஸேஷன் அண்ட் ட்ரௌசினஸ். செகண்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டைப் ஆஃப் ட்ரக் ஓபியாட் நார்கோட்டிக்ஸ். அப்போ அதோட எக்ஸாம்பிள் ஓபியம், morphine, codeine and heroin. It suppresses the brain activity, it gives the relaxed feeling. ஸ்டிமுலண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் தூண்டி விடக்கூடிய ட்ரக் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிட்டமைன், கஃபைன், கொக்கைன். இட் மேக் எ பர்சன் மோர் வேக்ஃபுல், அலர்ட், ஆக்டிவ் அண்ட் காஸ் எக்ஸைட்மெண்ட். இதான் வந்து அதோட எஃபெக்ட். ஆலுசினேஜன், ஃபோர்த் ட்ரக் வந்து டைப் ஆஃப் ட்ரக் ஆலுசினேஜன். LSQ, மெஸ்காலின், சைலோக்சைபைன், கஞ்சா, சராஸ், ஆஷிஸ், இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஆலுசினோஜன். அப்போ இது என்ன எஃபெக்டை ஏற்படுத்தும்? ஆல்டர் த தாட், ஃபீலிங் அண்ட் பெர்செப்ஷன். நான் சொன்ன மாதிரி விஷுவல் பெர்செப்ஷனாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி அது ஒரு ஆடிபிள் பெர்செப்ஷன், ஒரு மாயை மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்கை ஏற்படுத்தும். இப்போ என்னெல்லாம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ், இந்த மாதிரி ட்ரக் அப்யூஸ் பண்ணுறாங்க, அப்போ என்ன மாதிரியான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னா அவங்களோட ஜீன்களில் அதை பாதிப்பை ஏற்படுத்துது, மூளையை எஃபெக்ட் ஆன் த பிரெயின், மூளையை பாதிப்படைய செய்து, மென்டல் ஹெல்த்தை பாதிப்படைய செய்து, அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேமிலி அண்ட் சோஷியல் என்விரான்மெண்ட்டை ஓவராலாக அது டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. அப்போ ஹவு டு அவாய்ட் ட்ரக் அடிக்ஷன்? ட்ரக் அடிக்ஷனை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்? டெவலப் க்ளோஸ் ஃபேமிலி டைஸ், அவங்க ஃபேமிலியோட நெருக்கமான ஒரு உறவை ஏற்படுத்திக்கலாம்.
தனிமையை அதிகமாக தவிர்த்துட்டு குடும்பத்தோடையோ இல்லை நல்ல நண்பர்களோடையோ அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். டெவலப் ஹெல்த்தி ஹேபிட்ஸ், நல்ல ஃபுட் எடுத்துக்கிறது, ஹெல்த்தி ஹேபிட்ஸ், காலைல எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, யோகா பண்ணுறது, வாக்கிங் போகிறது, ஏன் ஒரு மியூசிக் கேட்குறது கூட ஹெல்த்தி ஹேபிட் தான். அவங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கும். ஹவு டு ட்ரீட் ட்ரக் அடிக்ஷன். ட்ரக் அடிக்ஷனை எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமாக. ஒன்று அவுட் பேஷண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் மூலமாக, இன்னொன்று இண்டிவிஜுவல் ட்ரக் கவுன்சிலிங் மூலமாக இதை ட்ரீட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது நீட் பேஸ்ட் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். கொஸ்டின் நம்பர் 1. ஐடென்டிஃபை A, B, C, D, E, F and G as labeled in the diagram. ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி தான். இப்போ இங்கே என்ன பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆன்டிபாடி. அந்த ஆன்டிபாடியில் A, B, C, D, E, F, Gயை கண்டுபிடிக்கணும். ரைட். அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த லேபிளிங்கை கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷனோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ பார்ட் ஏ பார்த்தீங்கன்னா லைட் செயின், பார்ட் பி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது டைசல்ஃபைட் பிரிட்ஜ், பார்ட் சி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஹெவி செயின், பார்ட் டி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பார்ட் டி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது வேரியபிள் ஹெவி செயின், பார்ட் இ வேரியபிள் லைட் செயின், பார்ட் எஃப் கான்ஸ்டன்ட் லைட் செயின், பார்ட் ஜி கான்ஸ்டன்ட் ஹெவி செயின். ஸோ இப்போ வந்து மோரர்லெஸ் நம்ம ABCDEFஐ கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ ஆப்ஷன்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டியோட இது கரெக்டாக செட் ஆகுது. ஆப்ஷன் டியில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஏ லைட் செயின், பார்ட் பி டைசல்ஃபைட் பாண்ட், பார்ட் சி ஹெவி செயின், பார்ட் டி வேரியபிள் ரீஜன் ஆஃப் ஹெவி செயின், பார்ட் இ வேரியபிள் ரீஜன் ஆஃப் லைட் செயின், பார்ட் எஃப் கான்ஸ்டன்ட் ரீஜன் ஆஃப் லைட் செயின், பார்ட் ஜி கான்ஸ்டன்ட் ரீஜன் ஆஃப் ஹெவி செயின். ரைட். இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம். ABCDEF அண்ட் G இப்படி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறமா அது ஆப்ஷனில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கரெக்டாக தேடும்பொழுது உங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் கரெக்டான ஆன்சரை எடுக்க முடியும். எஸ், ஆன்சர் டி இஸ் கரெக்ட். Question number 2. The largest antibody is option A immunoglobulin M, option B immunoglobulin G, option C immunoglobulin D, option D immunoglobulin A. First of all நம்ம டிஸ்கஷன் அப்போ இந்த immunoglobulin M, G, D ஓட முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சரை டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ IgGனா immunoglobulin gamma, most abundant அண்ட் ப்ரீடாமினன்ட் ஆன்டிபாடி. இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது. இந்த ஷார்ட் நோட்ஸாக எடுத்து வைக்கும்போது இந்த மாதிரி லார்ஜஸ்ட் ஆன்டிபாடி, கொலாஸ்ட்ரமில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடி எது அப்படின்னு, அது மட்டும் இல்லாமல் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடி எது அப்படின்னு கேட்கும்போது ஈஸியாக பிக் பண்ணிக்கலாம். மேக் ஏ நோட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். IgG பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் அபேண்டன்ட் அண்ட் ப்ரீடாமினன்ட் ஆன்டிபாடி ஃபவுண்ட் இன் பிளட் அண்ட் லிம்ப். It protects against the bacterial and viral infection. Only antibody that cross to the placenta from mother to fetus அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சரில் அடங்கிறது immunoglobulin gamma type. Immunoglobulin gamma type பார்த்தீங்கன்னா most abundant predominant antibody. This is the only antibody to cross the placenta from mother to fetus. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது IgM, IgMu அப்படின்னு சொல்லலாம். லார்ஜஸ்ட் immunoglobulin அப்படின்னு பார்த்தா முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் IgM தான். இயர்லியஸ்ட் immunoglobulin to be synthesized in fetusனாலும் ஃபஸ்ட்டு கருவில் இருக்கக்கூடிய இயர்லியஸ்ட் ஆன்டிபாடி எது செக்ரேட் ஆகுதுன்னு கேட்டாலும் immunoglobulin M தான். இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை பிளாஸ்மா செல், டஸ் நாட் கிராஸ் பிளாசென்டல் பேரியர். இதெல்லாம் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் IgM. IgAவோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்ட் இன் பாடி செக்ரீஷன் இன்க்ளூடிங் சலைவா, ஸ்வெட், டியர்ஸ், கொலஸ்ட்ரம். என்ன கொலஸ்ட்ரம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதர்ஸோட ஃபஸ்ட் மில்க், தாய்கிட்ட இருந்து சுரக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் மில்கை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கொலஸ்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், சீம்பால் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த சீம்பாலில் அதிகபட்சமாக இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா immunoglobulin A ஆல்ஃபா டைப். இட் ஹாஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா ஜாயினிங் செயின். அதோட ஸ்ட்ரக்சரில் IgAல எக்ஸ்ட்ரா ஜாயினிங் செயின்லாம் இருக்குது. IgD நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது immunoglobulin டெல்டா டைப், found on the surface of antigen receptor. It activates the B cell. இதான் characteristic feature of IgD, immunoglobulin D. Next நம்ம பார்க்க போகிறது IgE, immunoglobulin epsilon, concentrated in mucous membrane, skin and lungs. It involved in allergic and
ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ரியாக்ஷன். அப்போ இதில் 3 ஆன்டிபாடியை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஐஜிஜி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஆன்டிபாடி டு கிராஸ் த பிளாசண்டா. லார்ஜஸ்ட் ஆன்டிபாடி ஆர் இம்யூனோகுளோபின்னா ஐஜிஎம். அது மட்டும் இல்லாமல் இயர்லியஸ்ட் இம்யூனோகுளோபின் டு பி சிந்தசைஸ் இன் ஃபீட்டஸ்ன்னு கேட்டாலும் ஐஜிஎம் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம். கொலாஸ்ட்ரமில் இருக்கக்கூடிய அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஐஜிஏ. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் அப்போ அவங்க பாடியில் என்ன மாதிரியான இம்யூனோகுளோபின் அதிகமாக செயல்படணும்னா ஐஜிஇ. ஸோ இந்த ஆப்ஷன்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க, இந்த பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த மாதிரி இம்யூனோகுளோபின் சம்மந்தமாக கொஷின் கேட்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக பிக் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம கொஷினை திருப்பி பார்த்துலாமா? த லார்ஜஸ்ட் ஆன்டிபாடி இப்போ தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். எது லார்ஜஸ்ட் ஆன்டிபாடி பாருங்க, லார்ஜஸ்ட் ஆன்டிபாடி ஒரு லார்ஜஸ்ட் ஆன்டிபாடினாலும் ஒன்று தான், இம்யூனோகுளோபின்னாலும் ஒன்று தான். எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஜிஎம். எஸ், ஆன்சர் ஏ, ஐஜிஎம் இஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ நீங்கள் கேட்கும்போது இந்த மாதிரி கொஷின் வந்து அது இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டா கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டான்னு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க? இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், தவறானதை தேர்வெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஆப்ஷன் ஏ, கொலாஸ்ட்ரம் லேக்ஸ் ஐஜிஏ. ஆரம்பத்துலேயே நமக்கு கரெக்டான லக் இருந்திருக்கு. இங்கே பாருங்கள், கொலாஸ்ட்ரம் லேக்ஸ் ஐஜிஏ, இம்யூனோகுளோபின் ஏ இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் ஆக்சுவலி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். கொலாஸ்ட்ரமில் என்ன இருக்குது? இம்யூனோகுளோபின் ஏ நிறைய இருக்குது. பி ஆப்ஷன் பாருங்கள், கொலாஸ்ட்ரம் விச் கண்டைன்ஸ் ஐஜிஏ ப்ரொடெக்ட்ஸ் இன்ஃபேன்ட்ஸ் டியூரிங் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லாக்டேஷன். ஆமாம், இன்ஃபேன்ட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது இந்த கொலாஸ்ட்ரம் தான். ஆப்ஷன் சி, கொலாஸ்ட்ரம் ப்ரொவைட்ஸ் பாசிவ் இம்யூனிட்டி டு த இன்ஃபேன்ட்ஸ் டியூரிங் லாக்டேஷன். எஸ், இதுவும் கரெக்ட் தான். ஆப்ஷன் டி பாருங்கள், கொலாஸ்ட்ரம் இஸ் செக்ரேட்டட் இன் த பிகினிங் ஆஃப் த லாக்டேஷன் பீரியட். எஸ், பிகினிங் ஆஃப் த லாக்டேஷன் பீரியடில் வரக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் மில்கை தான் கொலாஸ்ட்ரம் சொல்லுவோம். அப்போ பி, சி, டி இது மூணுமே கரெக்டாக இருக்குது. ஏ மட்டும் தான் தப்பாக இருக்குது. கொலாஸ்ட்ரம் லேக்ஸ் ஐஜிஏ, அப்போ இது ஒரு இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். எஸ், ஆன்சர் ஏ, கொலாஸ்ட்ரம் லேக்ஸ் இம்யூனோகுளோபின் ஏ. நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 4. ஃபைண்ட் அவுட் த ட்ரூ ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் சூஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். இப்படி வரும்பொழுது நீங்கள் ட்ரூ ஃபால்ஸ்னா ஆப்ஷனை மைண்ட் செட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஆப்ஷன் போய் பார்க்கறது கரெக்டு. ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் ஆப்ஷன் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது யூ மே கெட் கன்ஃபியூஷன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள். இங்கே ரோமன் லெட்டர் 1, ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் செக்ரிட்டட் பை பி லிம்போசைட்ஸ், நேச்சுரல் கில்லர்ஸ், டி லிம்போசைட்ஸ். அப்போ ஆன்டிபாடிஸ் இம்யூனோகுளோபின்ஸை செக்ரேட் பண்ணுறவங்க பி லிம்போசைட்ஸ் மட்டும்தான். ஆனால் நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ், டி லிம்போசைட்ஸ் எல்லாம் கலந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதில் எதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்? ஃபால்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட். அப்போ ரோமன் லெட்டர் 2 பாருங்கள், ஹியூமரல் இம்யூனிட்டி இஸ் அசோசியேட்டட் வித் த பி செல்ஸ். எஸ், இந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட், ட்ரூ. ரோமன் லெட்டர் 3 பாருங்க, the first line of defense in the immune system provided by skin and mucous membrane. Yes, innate immunity தான first line defense mechanism பார்த்தோம். ரைட். அப்போ இதையும் நம்ம ட்ரூன்ற ஆப்ஷனில் வச்சுக்கலாம். The antidote given against the snake venom as performed antibody. எஸ், பெர்ஃபார்ம்டு ஆன்டிபாடியில் தான் இந்த ஆன்டிடோட்டை நம்ம கொண்டு வருவோம். ஸோ இதையும் ட்ரூன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ ஏ மட்டும்தான் ஃபால்ஸு, மற்ற 2, 3, 4 அப்படின்றது ட்ரூன்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரும். இப்போ ஆப்ஷனில் போய் பார்க்கலாம் பாருங்கள். ஏ மட்டும் ஃபால்ஸு, மற்றது எல்லாமே ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டு. ரைட். நெக்ஸ்ட், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு டியூரிங் அலர்ஜி. இப்போ தான் வந்து இம்யூனோகுளோபினோட டைப்ஸ், அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்லாம் கொஷின் நம்பர் 2ல் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ரைட். அப்போ ஈஸியாக நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு டியூரிங் அலர்ஜி. ஆன்சர் இஸ் IgE, immunoglobulin epsilon. Option C is correct one. Next நம்ம பார்க்க போகிறது allergy is due to the release of option A histamine, option B serotonin, option C certain chemical from mast cell, option D all of the above. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா histamine அலர்ஜி ஏற்படுத்தும், செரட்டோனின் அலர்ஜி ஏற்படுத்தும், சர்டன் கெமிக்கல் ஃப்ரம் மாஸ்ட் செல்ஸ், எஸ் அதுதான் அலர்ஜி ஏற்படுத்தும். அப்போ எல்லா ஆப்ஷனும் கரெக்டுன்ற பட்சத்தில் டியில் ஆல் ஆஃப் த அபவ் இஸ் கரெக்ட் ஒன். அப்போ டி ஆல் ஆஃப் த அபவ் இஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், HIV AIDS இஸ் அ சிம்டம்ஸ் ஆல்வேஸ் அப்பியர் வித்தின் எ மந்த் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன். ஆப்ஷன் ஏ செட் ஆகாது. ஆப்ஷன் பி பாருங்க, கேன் ஸ்ப்ரெட் பை மியர் டச் ஆர் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட். தொடர்றது மூலமாகவே எய்ட்ஸ் பரவும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அந்த HIV AIDS செட் ஆகாது. அண்ட் தென் ஆப்ஷன் சி பாருங்க, இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் வென் ஹெல்தி பர்சன் பாடி ஃப்ளூயிட் கம்ஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் த பாடி ஃப்ளூயிட் ஆஃப் அன் இன்ஃபெக்டட் பர்சன். ஆமாம், ஹெல்தி பர்சனுக்கும் இன்ஃபெக்டட் பர்சனுக்கும் அந்த
பாடி ஃப்ளூயிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது மூலமாக ஹெச்ஐவி வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், இது கரெக்டு. இந்த ஆப்ஷன் செட் ஆகும். ஆப்ஷன் டி இஸ் ரிலேட்டட் டு ஆல் த அபோவ் ஆப்ஷன். இல்லை, ஆல் த அபோவ் ஆப்ஷன் கரெக்ட் கிடையாது. அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தப்பு, ஆப்ஷன் பியும் தப்பு. ஆப்ஷன் சி மட்டும் தான் செட் ஆகுது. ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் when healthy person's body fluids come in contact with the body fluid of an infected person. So option C is correct one. Right? Next நம்ம பார்க்க போகிறது picture based question. Question number 8. Identify A, B, C, D, E in the diagrammatic representation of life cycle of retrovirus HIV. நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி தான். ஃபஸ்ட்டு ABCDE அப்படின்ற கூடிய ஆப்ஷன்ஸை, இட்ஸ் நாட் அ கம்பல்சரி, இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராட்டஜி. உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்னவோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிக்சர் பேஸ்டோ இல்லை அரேஞ்ச்மெண்ட்டோ வரும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கிறீங்க, ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ABCDE அப்படின்ற போது டயக்ராமில் இருக்கக்கூடிய கரெக்டான ABCD பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷனில் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் ஆப்ஷன் போய் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. எஸ், இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போ ஏ, நம்ம இந்த பிக்சர் தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம், ரைட்? அப்போ ஏ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரல் RNA உள்ளே வருது, கரெக்டாக? அப்போ பின்ற இடத்துல நம்ம அங்கே என்ன பார்த்தோம், ஞாபகம் வச்சு பார்த்துக்கோங்க. பிக்சர் பேஸ்ட் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? பி அப்படின்றது ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படின்ற என்சைம். அந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ்ன்ற என்சைம்னால தான் சியா மாறுது. அப்போ ஏ சியா மாறும்போது என்ன வந்தது, வைரல் RNA என்னவா மாறுச்சு, வைரல் DNA-வா மாறுச்சு, கரெக்டா? அந்த வைரல் DNA அந்த ஓஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய DNA-வோட இன்கார்பரேட் ஆகிறத தான் டி அப்படின்ற பிக்சரில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அப்புறமா இ அப்படின்ற பிக்சரில் நியூ வைரஸ் ஃபார்ம்டு அப்படின்றது வரும். ஸோ ஏ அப்படின்றது என்ன கண்டுபிடிச்சோம், வைரல் RNA. பி அப்படின்றது ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் என்சைம், அதோட உதவியால் தான் சீன்ற வைரல் DNA-வா மாறுச்சு. அதுக்கப்புறமா ஓஸ்டோட DNA-வோட இன்கார்பரேட் ஆச்சு, அதுதான் டி ஆப்ஷன். அதுக்கப்புறமா நியூ வைரஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு. இப்போ எந்த ஆப்ஷனோட இது கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டியோட கனெக்ட் ஆகுது. பாருங்க, ஆப்ஷன் ஏ வைரல் RNA நான் சொன்ன மாதிரி, ஆப்ஷன் பி ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் என்சைம், ஆப்ஷன் சி வைரல் RNA வைரல் DNA-வா மாறிச்சு, ஆப்ஷன் டி அந்த வைரல் DNA இன்கார்பரேட்டட் இன்டு த ஓஸ்ட் ஜீனோம். லாஸ்ட்டாக நியூ வைரஸஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு. கரெக்டாக இந்த பிக்சரில் ABCDE. ஸோ பிக்சர் பேஸ்ட் கொஷின் வரும்போது ஈஸியான இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் என்ன சொன்னோம், ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ABCDE ஆப்ஷனை கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஆப்ஷனோட ஃபிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். சப்போஸ் அந்த லேபிளிங் 1 or 2 லேபிளிங் தெரியலனா வேணால் ஆப்ஷனில் போய் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு வரலாம். அதுக்காக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லா ஆப்ஷன்லையும் போய் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு பதிலாக கரெக்டாக இந்த ஆப்ஷன் தான் அப்படின்னு பிக்சர் பேஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆப்ஷனை பார்க்கறது நல்லது. அதுக்கப்புறமா 1 or 2 ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு சரி வரல அப்படின்ற பட்சத்தில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக. நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 9. AIDS is confirmed by A. ELISA test, B. Western blot test, C. AMIS test, D. Northern blot test. A. ELISA test, enzyme linked immunosorbent assay. That's a preliminary test. B. Western blot test is a AIDS confirmatory test. C. AMIS test is actually a bacterial reverse mutation test. D. Northern blot test, it's actually a RNA test to test the gene expression. அப்போ இதில் எது கரெக்டான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் பிளாட் டெஸ்ட். எலிசா டெஸ்ட்ன்றது என்னது, ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட். வெஸ்டர்ன் பிளாட் டெஸ்ட் தான் வந்து எய்ட்ஸோட கன்ஃபர்மேட்டரி டெஸ்ட். அப்போ அமிஸ் டெஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர் என்ன பார்த்தோம் நம்ம, அமிஸ் டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியல் ரிவர்ஸ் மியூட்டேஷன் டெஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் அமிஸ் டெஸ்ட். நார்தர்ன் பிளாட் டெஸ்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி 4 ஆப்ஷன் அகைன் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்கிறேன். ஸ்ட்ரெயிட்டாக கரெக்டான ஆப்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கும் போது ஒரு ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு பிக் பண்ணுறீங்கன்னா மற்ற ஆப்ஷன் ஏன் கரெக்ட் இல்லை அப்படின்றதுக்கான உங்களுக்கு அந்த இதையும் தெரிஞ்சிருக்கணும், அந்த விடை குறிப்பும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ தான் இந்த நீட் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே என்ன பிக் பண்ணி வச்சோம், AIDS is confirmed by ஆப்ஷன் பி வெஸ்டர்ன் பிளாட் டெஸ்ட். கரெக்டாக பாருங்கள், ஆப்ஷன் பி வெஸ்டர்ன் பிளாட் டெஸ்ட். குட். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கொஷின் நம்பர் 10. ஃபைண்ட் அவுட் த ட்ரூ ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் சூஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். இங்கேயும் அதே ஸ்ட்ராட்டஜி தான். இப்போ ஒவ்வொன்றா படித்து பார்க்கும்பொழுது
ட்ரூ ஃபால்ஸ்னு ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஆப்ஷன்ஸில் ஃபிக்ஸ் ஆகுது. எடுத்த எடுப்புலேயே ஆப்ஷனை பார்த்துட்டு வராமல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை 1க்கு 2 தடவை நல்லா படித்து பாருங்கள். அதுக்கப்புறமா அதில் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் எது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுன்னு கோத்ரூ பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா ஆப்ஷனோட வச்சு கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஸ்டெப் நம்பர் என்ன சொன்னேன், ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஆப்ஷனை கோத்ரூ பண்ண சொன்னேன். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில், ரோமன் லெட்டர் 1, addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being. அப்போதைக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கும் பொழுது. அதான் ஆப்ஷன் 1ல கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஷன் 2, hepatitis B, infection does not spread by infected needles and syringes among drug abusers but AIDS can. இப்போ ஆப்ஷன் ஏல ஒரு வாட்டி வாசிச்சோம் இல்லையா, திருப்பி நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க. அடிக்ஷன் இஸ் அ சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் டு சர்டன் எஃபெக்ட்ஸ் சச் அஸ் யூஃபோரியா. அப்போதைக்கு நம்ம உங்களுக்கு குட் ஃபீலிங்கை கொடுக்கும், பட் அது குட் ஃபீலிங் கிடையாது, அது ஒரு ட்ரக் அப்யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டு என்ன கொண்டு வரலாம், ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்துடலாம். கரெக்டா? எஸ். ஆப்ஷன் பியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, ஹெப்படைட்டிஸ் பி இன்ஃபெக்ஷன் டஸ் நாட் ஸ்ப்ரெட் பை இன்ஃபெக்டட் நீடில். ஹெப்படைட்டிஸ் பியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் தான். அப்போ நீடில் சிரஞ்சஸ் மூலமாக கண்டிப்பாக அது பரவும். ட்ரக் அப்யூசர்ஸ்க்கு அந்த நீடில் சிரஞ்சை பயன்படுத்தினாங்கன்னா ஒரு அன்ஹெல்தி பர்சன் கிட்ட ஹெப்படைட்டிஸ் பி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கவங்க அந்த உபயோகப்படுத்தின நீடில் இன்னொருத்தவங்க உபயோகப்படுத்தினாங்கன்னா அது மூலமாக அந்த செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் வழியாக போகும். பட் எய்ட்ஸ் ஸ்கேன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஹெப்படைட்டிஸ் பி இன்ஃபெக்ஷன் டஸ் நாட் ஸ்ப்ரெட் பை இன்ஃபெக்டட் நீடில் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இந்த ஆப்ஷன் என்னது, ஃபால்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ட்ரூவில் லாக் பண்ணும், செகண்ட் ஆப்ஷன் ஃபால்ஸில் லாக் பண்ணியிருக்கோம். தேர்ட் பாருங்க, the chronic use of alcohol causes cirrhosis. ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், எஸ் இட்ஸ் ட்ரூ. அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஃபோர்த்து, டொபேக்கோ chewing is associated with the increased risk of oral cancer. டொபேக்கோ chewing பண்ணாங்கன்னா அந்த ஓரல் கேன்சர் வர்றதுக்கு நிறைய ரிஸ்க் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரூ கண்டுபிடிச்சோம், எஸ். செகண்ட் ஒன் ஃபால்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம், தேர்டு ட்ரூ, ஃபோர்த்து ட்ரூ. அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஒன். ரைட். Next question number 11. Which of the following is not an autoimmune disease? A. Graves' disease, B. Pernicious anemia, C. rheumatoid arthritis, D. insomnia. இப்போ எடுத்தோடனே ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் சொன்னோடனையும் கடகடகடன் போய் என்ன பண்ணிடுவாங்க, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ருமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இதுதான் வந்து அவங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் மைண்டில். ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னாலே ருமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு ஒரு 10th 11th 12th வரைக்கும் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும், பிக் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் அங்கே என்ன ட்ரிக்கியாக கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள், நாட் அன் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ். அப்போ நாட் அன் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னால் எது வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ கடகடன் போய் ருமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டிஸை பிக் பண்ணக்கூடாது. கொஷினை ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை படித்து பாருங்கள். இன்கரெக்ட் கேட்குறாங்களா, கரெக்ட் கேட்குறாங்களா, நாட்னு கேட்குறாங்களா, அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை உங்களை செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இப்போ நாட் அண்ட் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டாக? அப்போ ஏ கிரேவ்ஸ் டிசீஸ். கிரேவ்ஸ் டிசீஸ்னால் என்ன, இட்ஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ். இது தைராய்டு கிளாண்டை அஃபெக்ட் பண்ணி ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்ற ஒரு நோயை ஏற்படுத்தக்கூடியது கிரேவ்ஸ் டிசீஸ். அதுக்கப்புறமா பெர்னிஷியஸ் அனீமியா. பெர்னிஷியஸ் அனீமியா அப்படின்றது விட்டமின் B12 டிஃபிஷியன்சி. இந்த விட்டமின் B12 டிஃபிஷியன்சி ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் ஆனால் ஆமாம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டமக்கில் சர்டன் செல்ஸ் இருக்குது. அந்த செல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர்ஸ், ஸ்டமக்கில் இருக்கக்கூடிய சில குறிப்பிட்ட செல்கள் இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர்ஸை உற்பத்தி பண்ணும். அந்த இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உணவில் உட்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மீட் சாப்பிட்றீங்க, இல்லாட்டி ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்றீங்க, அதில் விட்டமின் B12 அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அந்த விட்டமின் B12 அப்சார்ப் பண்ணுற ஆள் யாருன்னா இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர்ஸ். அந்த இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது, ஸ்டமக் செல்ஸில் இருக்குது. ரைட். அப்போ அந்த ஸ்டமக் செல்ஸை நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டமே அட்டாக் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுதான் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ். ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும், நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் ஆன்டிஜினே அடிக்க ஆரம்பிக்கும். அதுதான் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ். அப்போ நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது, சர்டன் செல்ஸ், ஸ்டமக்கில் இருக்கக்கூடிய சர்டன் செல்ஸ் விச் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர்ஸ் அதை போய் அடிச்சிருது. அப்போ இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர் இல்லை. இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் B12 அப்சார்ப் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? அப்போ நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் இருக்கக்கூடிய B12 அப்சார்ப் பண்ண முடியலன்னா தான் பெர்னிஷியஸ் அனீமியா வருது. இப்போ புரிஞ்சுச்சா? அப்போ ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னால் என்னது,
நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் மாலிக்யூல்ஸை அழிக்கிறது தான் வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் பெர்னிஷியஸ் அனீமியா. ஸோ பெர்னிஷியஸ் அனீமியாவும் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் தான். ஆப்ஷன் சி ருமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டிஸ். ருமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னும்போது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் இந்த ஜாயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய மெம்பரேன்ஸை தின் மெம்பரேன்ஸை போய் அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதனால தான் ஜாயின்ஸ் பெயின் வருது. ருமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதுவும் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் தான். டி ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்சோம்னியா. இன்சோம்னியானா ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ், ஸ்லீப்பிங் டிஸ்ஆர்டர். ஸ்லீப்பிங் டிஸ்ஆர்டர் அப்படின்றது ஸ்ட்ரெஸ்னால அவங்க டே டு டே லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட் ஹேபிட், அவங்களோட இன்ஆக்டிவ்னஸ் இதனால் வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லலாம் இன்சோம்னியா. ஸோ அந்த இன்சோம்னியான்றது ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸில் வராது. ஸோ இட் இஸ் நாட் அன் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ். ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் question number 12. HIV selectively targets option A B memory cells, option B B effector cells, option C T cytotoxic cells, option D T helper cells. நம்ம ஆல்ரெடி HIV டாபிக்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி T helper cells தான் HIV ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் பண்ணும். ஸோ HIV selectively targets ஈஸியாக பிக் பண்ணிடலாம் T helper cells. ஆப்ஷன் D T helper cells correct. Question number 13. Which of the following statement is correct with respect to AIDS? Option A. The HIV can be transmitted through eating food together with an infected person. Infected person ஓட சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்றதுனால HIV வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ இதுக்கு செட் ஆகாது. ரைட். ஆப்ஷன் பி. Drug addicts are least susceptible to HIV infection. Drug addicts நீடில் ஷேர் பண்ணிக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு HIV இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் டக்குனு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஆனால் இங்கே லீஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ இந்த ஆப்ஷனும் வந்து தப்பு தான். ஆப்ஷன் சி. எய்ட்ஸ் பேஷண்ட் ஆர் பீயிங் ஃபுல்லி கியூர்ட் 10% வித் ப்ராப்பர் கேர் அண்ட் நியூட்ரிஷன். நல்ல உணவும் கேரும் கொடுத்தா எய்ட்ஸ் பேஷண்ட் குணமாயிடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ ஆப்ஷன் சி என்னது ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஆப்ஷன் டி பாருங்க, the causative HIV retrovirus enter the helper T lymphocytes thus reducing their numbers. அப்போ T helper cells ஓட நம்பரை ரெடியூஸ் பண்ணுதுன்றாங்க. Yes, it's exactly correct. So option D is correct statement. Option D, the causative HIV retrovirus enter the helper T lymphocytes thus reducing their number is a correct answer. Question number 14. Cannabis sativa is the source of option A opium, option B LSD, option C marijuana, option D cocaine. Cannabis sativa is the source of. இது வந்து எதுக்கு சோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓபியம். ஓபியம் பார்த்தீங்கன்னா எதோட சோர்ஸ்லேருந்து வருது அப்படின்னா பாப்பி பிளான்ட்லேருந்து வருது. LSD லிசர்ஜிக் ஆசிட் டைஎத்திலமைடு. LSDனா என்ன? லிசர்ஜிக் ஆசிட் டைஎத்திலமைடு. இது ஒரு செமி சிந்தட்டிக் ட்ரக் சொல்லலாம் இதோட சோர்ஸ். நெக்ஸ்ட் மாரிஜுன்னா. மாரிஜுன்னா சி ஆப்ஷன். இதோட சோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேனபயஸ் சட்டைவா. ஆப்ஷன் டி கொக்கைன். கொக்கைன்றது எங்கேருந்து சோர்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோ பிளான்ட். அப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க? கேனபயஸ் சட்டைவா இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் மாரிஜுன்னா. ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். மாரிஜுன்னா. ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 15. Which of the following are the reason for rheumatoid arthritis? Choose the correct option அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் எதெல்லாம் வந்து கரெக்ட் ஆப்ஷன் பிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ருமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டிஸ்னால் நமக்கு தெரியும். ருமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டிஸ்னாலே இது ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ். ரைட். ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னால் என்னது? நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்ஸையே அட்டாக் பண்ணுறது, அதாவது செல்ஃப் ஆன்டிஜனையே அட்டாக் பண்ணுறது தான் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கான்செப்டை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஆப்ஷன் 1 அதாவது ரோமன் லெட்டர் 1ல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், லிம்போசைட்ஸ் பிகம் மோர் ஆக்டிவ். கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் நாட் எ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். And then Roman letter 2 body attacks self cells. Yes, easy. அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் லாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆப்ஷன் 3 more antibodies are produced in the body. கிடையாது. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இதுக்கு செட் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் பாருங்க 4 the ability to differentiate pathogen or foreign molecules from self cell is lost. அதாவது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய எபிலிட்டி செல்ஃப் ஆன்டிஜன், நம்மளோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டியோட எபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் த செல்ஃப் அண்ட் நான் செல்ஃப் ஆன்டிஜன். ஆனால் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸை பொறுத்த வரைக்கும் த எபிலிட்டி டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பேத்தோஜன் ஆர் ஃபாரின் மாலிகுல்ஸ் ஃப்ரம் செல்ஃப் செல் இஸ் லாஸ்ட். அதனால தான் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி வருது. ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் 4ம் நமக்கு கரெக்டு. அப்போ 2 ஆப்ஷன் கரெக்டு. எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்னு சொல்லியிருக்கோம்? 2 பாருங்கள், ரோமன் லெட்டர் 2 பாடி அட்டாக் செல்ஃப் செல்ஸ். கரெக்டாக? அப்போ 4 வந்து நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். த எபிலிட்டி டு டிஃப்ரென்ஷியேட்
pathogen or foreign molecule from self cell. அதாவது foreign செல்லையும் செல்ஃப் செல்லையும் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டமுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. அதனால தான் நமக்கு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இதுவும் கரெக்ட். ஆப்ஷன் 2 and 4 கரெக்ட். அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் பி 2 and 4 இஸ் பிக்டு. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டுன்னு இருக்குன்னு சொல்லும்போது ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு படித்து பாருங்கள். படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த நீங்கள் பிக் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப்ஷன் ஏபிசிடியில் இருக்கா அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Question number 16. Which of the following act as a physiological barrier to the entry of microorganism in human body? நமக்கு physiological barrierல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? Fever response பார்த்தோம், TS பார்த்தோம், then interferon, lysozyme இந்த கான்செப்ட்லாம் பார்த்தோம். physiological barrierனாலே உங்கள் மைண்ட் செட் பண்ணிக்கோங்க, fever response, body temperature increase ஆகிறது. அதுக்கப்புறமா பாடியில் கெமிக்கல் மீடியேட்டர்ஸ் உருவாகுது லைக் லைசோசைம், இன்டர்ஃபெரான், டிஎஸ், சலைவால் இருக்கக்கூடிய லைசோசைம் தான் என்ன பண்ணும் நமக்கு பாடியில் இருக்க உள்ளே வரக்கூடிய பாக்டீரியல் செல்வால் க்ளீவ் பண்ணிவிடும். இந்த கண்டென்ட்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபிசியாலஜிக்கல் பேரியரில் படிச்சிட்டோம். ஸோ அந்த ஆப்ஷனோட கீழே இருக்கக்கூடிய ஏபிசிடியை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். ஆப்ஷன் ஏ எபித்தீலியம் ஆஃப் யூரோஜெனிட்டல் ட்ராக்ட். ஸோ எபித்தீலியமை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இந்த ஆப்ஷன் நம்ம பிக் பண்ண தேவையில்லை. ஃபிசியாலஜிக்கல் பேரியர்னாலே நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு, பாடியோட டெம்பரேச்சர் நீங்கள் கரெக்டாக பிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டிஎஸ், சலைவால் இருக்கக்கூடிய லைசோசைம், இன்டர்ஃபெரான், ரைட்? அப்போ ஆப்ஷன் பி டிஎஸ். அப்போ இது ஈஸியாக நம்ம ஃபிசியாலஜிக்கல் பேரியர்ன்ற போது பிக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அப்படி இருந்தாலும் ஆப்ஷன் சியும் டியும் கூட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் சி பார்த்தீங்கன்னா மோனோசைட்ஸ். மோனோசைட்ஸ்னா இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் லியூகோசைட்ஸ். அப்போ டைப் ஆஃப் லியூகோசைட்ஸ்க்கும் ஃபிசியாலஜிக்கல் பேரியருக்கும் எந்த ரிலேஷன் அந்த அளவுக்கு ரிலேட்டட் இருக்காது. ஸோ ஹோல்ட் இட். லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டி ஸ்கின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்கின் இஸ் ஆக்சுவலி எ மெக்கானிக்கல் பேரியர், அனாட்டமிக்கல் பேரியரில் பார்த்தோம். ஸோ ஸ்கின் டி அப்படின்ற ஆப்ஷனே நம்ம வந்து பிக் பண்ண போகிறதில்ல. அப்போ ஃபிசியாலஜிக்கல் பேரியர் அப்படின்னும் பொழுது ஆப்ஷன் பி டிஎஸ் தான் வந்து கரெக்டாக செலக்ட் ஆகுது. ஆன்சர் பி டியர் இஸ் கரெக்ட், ரைட்? நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கொஸ்டின் நம்பர் 17. Choose the correctly matched pair from the following. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுக்கும்பொழுது பேர்ஸ் இப்போ ஏல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறீங்க பாருங்களேன். கொனோரியா, ஹெப்படைட்டிஸ், அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பேர் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் சொல்கிறாங்க. ஆப்ஷன் பி பாருங்கள், எய்ட்ஸ், கொனோரியா, இது ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்கிறாங்க. ஆப்ஷன் சி டிப்தீரியா, ரிங்வார்ம், ரெண்டுத்தையும் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனில் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. டி டிப்தீரியா, டியூபர்குலோசிஸ், புரோட்டோசோவன் இன்ஃபெக்ஷனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டஃப் கொஷின்ஸ் வரும்பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொனோரியா, ஹெப்படைட்டிஸ் பி. இப்போ கொனோரியான்றது என்னது? செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் பாக்டீரியல் டிசீஸ். ஹெப்படைட்டிஸ்ன்றது என்னது? செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் வைரல் டிசீஸ். அப்போ ரெண்டுத்தையும் எந்த ஆப்ஷனில் வச்சுருக்காங்கன்னா செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸில் தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் லாக் பண்ணி வச்சுருக்கலாம். இருந்தாலும் ஆப்ஷன் பி சிடியை ஒரு வாட்டி கோத்ரூ பண்ணிட்டு வருவோம். எய்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் ஹெச்ஐவி வைரல் டிசீஸ், ரைட்? கொனோரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் பாக்டீரியல் டிசீஸ். ஆனால் இது ரெண்டுத்தையும் பேரிங் மேட்ச் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து பேரிங் மேட்ச்சில் வராது. கரெக்ட், அவங்க கரெக்ட் மேட்சை தான் தேர்ந்தெடுக்க சொன்னாங்க. அப்போ ஆப்ஷன் பி ஒத்து போல நம்மளோட ஆப்ஷன்ஸோட. ஆப்ஷன் சி பாருங்க, டிப்தீரியா. டிப்தீரியான்றது ஒரு பாக்டீரியா, ரைட்? பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை ஏற்படுத்தும். ரிங்வார்ம்ன்றது என்னது? ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன். ஆனால் டிப்தீரியா அப்படின்ற பாக்டீரியாவும் ரிங்வார்மையும் சேர்த்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்போ ஆப்ஷன் சியும் நமக்கு செட் ஆகாது. ஆப்ஷன் டியில் பாருங்கள், டிப்தீரியா இட்ஸ் அ பாக்டீரியா, டியூபர்குலோசிஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அ பாக்டீரியா, ரைட்? இட் இஸ் காஸ்டு பை பாக்டீரியா. அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் புரோட்டோசோவன் இன்ஃபெக்ஷனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்போ இந்த ஆப்ஷனும் செட் ஆகாது. அப்போ கொனோரியா இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ பாக்டீரியல் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ். ஹெப்படைட்டிஸ் பி இஸ் ஆக்சுவலி அ செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் caused by virus. அது ரெண்டுத்தையும் காமனாக செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அப்போ ஆப்ஷன் ஏவை நம்ம போல்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதான் வந்து கரெக்ட் பேர் மேட்சிங். ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஆப்ஷனையும் கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு கரெக்டான ஆப்ஷனை பிக் பண்ணலாம். Question number 18. Passive immunity is obtained by injecting A. antibody, B. antigen, C. vaccine, D. antibiotic. A. antibody is actually a artificially occurred passive immunity. அப்போ இங்கே பாசிவ் இம்யூனிட்டி சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே ஆன்டிபாடி நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஒத்து போகிறதுனால லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இருந்தாலும் மற்ற பிசிடியை ஒரு வாட்டி கோத்ரூ பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் கரெக்டான ஆப்ஷனை நீங்கள் பிக் பண்ணும். ஆன்டிஜென்ஸ்ன்றது
foreign molecule which is coming out of the body which triggers our immune response. So இந்த passive immunity ஓட இது வந்து செட் ஆகல. vaccines ன்றது artificially occurred active immunity. So இதுக்கு இவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க passive immunity. அப்ப அதோட லாக் ஆகல. What is antibiotic? Antibiotic is a medicine to fight against the bacteria. So passive immunity ஓட இது லாக் ஆகல. அப்ப எதை கரெக்டான ஆப்ஷனா எடுத்துக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா passive immunity க்கு antibodies. Option A, antibodies, correct one. Right? Next question, number 19. Which of the following is incorrect for AIDS? அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இங்க incorrect statement கேக்குறாங்க. Right? Option A, it is a congenital disease. Option B, was first reported in 1981 in USA. Option C, it is a caused by HIV. HIV நால தான் இது வருது. correct statement. ஆனா அவங்க கேக்குறது என்னது incorrect statement. Option D, it is related to opportunistic infection. ஆமா HIV வைரஸ் வந்தா நிறைய நோய் வர மத்த opportunistic disease like Kaposi sarcoma அப்படின கூடிய கேன்சர், அதுக்கு அப்புறம் tuberculosis, then throat infection, அந்த மாதிரி oropharyngeal candidiasis அப்படின்ற oral throat infectionலாம் வரதுக்கு நிறைய chances இருக்கு. So opportunistic diseaseலாம் வரும். ரைட். ஆனா இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம பிக் பண்ண சொன்னாங்க. ஆப்ஷன் டி கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், ஆப்ஷன் சியும் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், ஆப்ஷன் பி ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டட் இன் 1981 இன் யுஎஸ்ஏ இதுவும் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். இட் இஸ் அ கான்ஜெனிட்டல் டிசீஸ், பிறவிலே வரக்கூடிய டிசீஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இதுதான் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ரைட். நெக்ஸ்ட் question number 20. NACO stands for option A, National AIDS Control Organization, B, National AIDS Collaborative Organization, option C, National Addicts Control Organization, option D, National Awareness and Care Organization. இந்த மாதிரி அப்ரிவேஷன் என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லை டிப்ஸ் நீங்கள் கூட எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி அப்ரிவேஷன் வரும்பொழுது ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் அப்ரிவேஷன்ஸை ஒரு நோட் மாதிரி போட்டு அந்த அப்ரிவேஷன்ஸை எழுதி வச்சுக்கோங்க. டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒவ்வொரு நாளுமே அந்த அப்ரிவேஷனை படித்து பாருங்கள். இல்லாட்டி வீட்டில் ஒரு போர்ட் மாதிரி கூட நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி அப்ரிவேஷன்ஸை ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு 20 அப்ரிவேஷன் 25 அப்ரிவேஷன் ஃபுல்லாக படிக்கும்பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியாக இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ அப்ரிவேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எழுதி ஒவ்வொரு நாளும் தனியாக ஹிண்ட்ஸ் மாதிரி வச்சா மட்டும்தான் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். ரைட். அப்போ NACO ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அப்படின்னும்போது ஆப்ஷன் ஏ நேஷனல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் கரெக்ட். பாருங்க, நேஷனல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன். எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நீட்டுக்கு நிறைய விதமான கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க. மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்னா டைரக்ட் கொஷினாக நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. மாடரேட் கொஷின்ஸும் வரலாம், ஈஸி கொஷின்ஸ் ஸ்ட்ரைட் கொஷின்ஸ் வரலாம், இல்லை ட்விஸ்டட் கொஷின்ஸ் டஃப் கொஷின்ஸும் வரலாம். அப்படி வரும்பொழுது நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் முக்கியம். என்னெல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்? பிக்சர் பேஸ்ட் கொஷினுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் அரேஞ்ச் த ஆர்டர், மேட்ச் த ஃபாலோவிங். இந்த மாதிரி வரும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த 4 ஆப்ஷன் கொடுத்தாலும் அதில் ஒரு ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக இருக்கும். மற்ற 3 ஆப்ஷன்ஸும் ஏன் கரெக்டாக இல்லை, அதுக்கு என்ன மாதிரி ஆன்சர் வரலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வைக்கிறது தான் முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜி. 4 ஆப்ஷன் கொடுத்தாலும் ஒரு ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக இருக்கும். மற்ற 3 ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தான் வரும். அப்படி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தால் கூட அதுக்கு என்ன ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா தான் கரெக்டான ஆன்சரை நீங்கள் போல்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு வரலாம். இந்த நீட்டில் நீங்கள் கிளியர் பண்ணி நல்ல டாக்டர் சீட் வாங்கி செட்டில் ஆவீங்கன்னு எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம். அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: சிறப்பு அலுவலர், கல்வி தொலைக்காட்சி, 8ஆம் தளம், அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம், காந்தி மண்டப சாலை, கோட்டூர்புரம், சென்னை 6,85,000. தொலைபேசி எண் 7824015000.